Ah, todo el mundo por aquí en Perú está esperando, como... Ay, ¿hace cuántos años? El hombre que no tiene esto espera copa, mas el hombre que tiene esto espera a Cristo volver para que haya un arrebatamiento. Claro. La Biblia promete salvación y condenación. Claro. La Biblia promete muchas cosas más. El mundo está más enchufado a las cosas de aquí y desconectado con lo de arriba. Solo ve cielo, nubes y no cree que es el trono del Creador de las cosas. ¿Ustedes son de qué iglesia? Somos de la iglesia Pentecostés, Asamblea de Dios. Predicamos a Jesús, el que murió en la cruz, aquel que está vivo, aquel que resucitó entre los muertos, claro, aquel que conoce el sentimiento humano, aquel que sabe la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Ah, claro, entonces ustedes no reconocen los papos y el catolicismo. No, él es igual a mí, él es pecador igual que yo. Claro. ¿Sabes quién es el único que puede ser santo? Jesús. Y el representante de Cristo aquí en esta tierra es aquel que está hablando contigo ahora, el Espíritu de Dios. Ese es el que representa a Cristo en esta tierra contaminada de pecado, hermano. Un hombre pecador nunca puede ser representante de un hombre que es justo, santo, hijo de Dios. Claro. ¿Y qué la gente de su iglesia dice sobre los católicos que también creen en Jesús, pero en la misma manera ponen un papa como la persona sagrada? Puede ser. ¿Qué piensa sobre la gente usted como su iglesia? Que son ciegos. No tienen visión espiritual. Pero aparte de eso son creadores. Sí, pero ellos creen, pero tienen su fe vana, no tienen fundamento propio. Es como fueron engañados. Exactamente. ¿Por qué? Porque le dieron oído a la voz del hombre y no oyeron la voz de Dios. Claro. Una cosa es oír al hombre y otra cosa es oír aquí. Главная штука в Латинской Америке, что главное оружие, что ты должен говорить. Ты можешь уболтать тут любого вообще. Вот. И в этом прекрасна Латинская Америка. Вот все люди, они без хуйни в голове. Вот, они тебя всегда типа выслушают. Они, как бы сказать, не закрыты, они в этом плане открыты. Что бы ты ему ни говорил, он тебя будет слушать и рассказывать сам. И не будет лечить. Тебя не будет лечить. Вот этот чувак, видел вот этого чувака, священника, да? Он начинает загонять свою Библию, но он тебя при этом не лечит. Он дает тебе место, чтобы вставить твои слова, чтобы что-то спросить, и поэтому ты отвечает на твои вопросы. Вот, а когда ты... Круто, что он не стал спрашивать, там, веришь ты в Бога и какие-то подобные. Вот именно, они этого вообще не делают. Они не говорят, что ты, типа, должен верить в Бога, иначе ты не спасешься. Нет, они говорят это на сцене, да, типа, вот. Но они тебя не начинают загонять, они тебе говорят, я тебе не буду говорить никакую веру. Поэтому вот мы прекрасно общались, когда мы были в плену в Венесуэле, в Ля-Эсмеральде, мы прекрасно просто общались со свидетелями Иеговы. Мы у них, короче, кушали. Короче, прекрасно. Я помню, они, короче, убеждали военного, что он, типа, должен уверовать в Бога. Он такой, говорит, я ни на что не верю. Они такие, не, ну послушай, вот здесь же вот это чудо произошло, тут вот это произошло, тут вот это произошло. А нас-то вообще никак не касалось. Вот, я говорю, да, круто. Они такие, да, круто, все. Они такие, приходите к нам поесть. Мы приходим поесть. ¿Cómo lo hacen? ¿Ustedes lo fermentan y después? Sí, o sea, primero cortamos el palo, de ahí compramos el trago y ahí le maceramos una semana, 2 semanas, entonces tú le tomas, eso te hace... Pero después lo hacen como trago. Claro. ¿Pero lo evaporan o no evaporan? No, nada, naturalmente es eso, natural. No, sí, para evaporar también natural, ¿cómo se hace vodka? Somos rusos, sí, para eso somos como vodka, esa cosa, sí. Claro, pero como se hace, se evapora después, como primero te fermenta, después te evapora. Sé que este es de caña, se le dice. А, de caña. Как тебе, Саня? Ah, sí, claro. Так есть здесь опасные в Амазонке какие-нибудь звери, которые могут человека убить? Кроме рыбки, которые залезают в члены. Блядь, да не существует. Да нет, кроме... Бактерии опасные самые. Бактерии. Мне кажется, вот желтая лихорадка в таком духе, это самое опасное, да? Бактерии, вирусы и простейшие. И люди. Ну, люди, ну так, да, могут. На деньги тебя обнести. Блин, ну, анаконда не съест тебя. А пираньи не съедят. Пауки всякие сасанские тут есть. А змеи опасны, Змеи реально опасны, много ядовитых змей, и мы в каждой деревне детства, в которых мы были, мы на одну змею натыкались. И поэтому, конечно, ну, в этих тапках чутка не прикольно. То есть, если спереди укусит, нормально, ничего не будет. Но сзади укусит будет. И на змею легко наступить реально.
реально хорошо всегда идти, если когда идешь под джунглям с кем-то, либо конкретно себе смотреть под ноги, либо всегда идти за кем-то, тогда можешь расслабиться, потому что этот кто-то либо сам наступит на змею, либо ее увидит. No es difícil a vivir así. Cuando sube el agua, ¿cómo lo hace? Como aquí tienen que moverse en los barcos, ¿sí? Como para escuela en barco, para el trabajo en barco. Como no es difícil, ¿cómo se puede explicar la vida así? Ahorita las casas con Orcom, cuando crece se profundiza. Se profundiza. Y ahora las balsas flotantes cuando crecen, rebalsa, sube ellos, sube a la medida que queda la creciente. De ahí cuando baja, nuevamente baja y la casa de alta se alza. Esa es la creciente ahorita. Por las enfermedades, como ahí pasa aquí que la gente tiene enfermedades, como infecciones. Cerca está la costa acá de Belén. Viene a inspeccionar el agua, viene a inspeccionar la basura. Te da una bolsa para juntar y para ir llevando por ahí. Botarle, pues, para que no cerca, sino lejos. Y ese, como el río corre, le lleva. No es para botarle ahí. Claro. Y tomamos agua de grifo, no de acá. Ah, no toman agua de ríos, No, agua potable. Este es para bañar. Там находится туалет. Этот туалет, он все твои дела сбрасывает прямо в эту воду. А вот дети, которые купаются в этой же самой воде, которую ты посрал. Тут есть Пуэбло Либре, это переводится как свободная деревня. Вот это. Следующий, который не помню, как называется, и следующий, который называется Венеция. Вчера мы видели, как зашли на лодку. Там лодки приезжают, такие огромные лодки, они со старинными двигателями, короче. Выглядит очень круто. Такая самодельная лодка с старинным китайским двигателем, времен паровых двигателей. У них оружие у всех. Вот, они говорят, типа, пока мы плывем сюда, нас могут, короче, ограбить нашу лодку пираты. И они говорят, что пока мы здесь, могут прийти люди ночью и тоже грабануть нашу лодку. Поэтому у нас всегда оружие есть. Огнестрельное оружие. Да, да, конечно. А что полиция сказала, что мы далеко заплыли? Да. Son lejos. Типа нас бы лодочник увез в криминальные агенты, нас бы там ограбили и убили. И лодочник в деле. А менты нас спасли. На часах 2:30 ночи. Я только что проснулся, у нас лодка. Сегодня ровно в 3 часа. Сейчас идем с ребятами в порт и будем прощаться с этим городком. Hey man from Switzerland, wake up, wake up. No quieren abrir la puerta. ¿Ah? Open the door. Ah, ¿quiere abrir? Sí, abre. Ya, voy a traer la puerta. Hey, hey, hey. Да, что издеваешься? Нахер он спит. Sorry. There is a guy who's losing his boat and he doesn't want to wake up. Okay. Бери его денег. Да ты что ты говоришь? Your boat. We have no time. Be fast. Here we go. Okay. See you. Садись, чуваки. Что делаем? Делимся или нет? Да не, поехали так, потому что я не знаю, как с ним рассчитаться потом с чуваком. Я тут поеду, давайте туда забирайтесь. Ты тут поедешь? Ну, блядь, да, что нет? Голландия зачем? Ну, погнали. На вход. У него мотик-то выдержит, спросите его. Ну все, отлично. Илюха, ты зацепишь за тук-тук, ты засмеешься. Да. Нормально, главное держи. Гоним в порт по ночному городу. Денег у нас не очень много, поэтому вот мы экономим на тук-туке. И мне приходится ехать снаружи. Sí, todo bien. Gracias. Модный.
Блин, она гигантская. Да, вы не видели. Я говорю, представь себе деревянную лодку такую, знаешь, чуть ли не с весельным этим чуваком. Не-не-не. Да, это странно. Вот эти дешевые лодки, они огромные, на самом деле. Да, лодки всегда размером. Но этот модный. Это как-то разнообразный экспириенс. Ну да, сначала нормально, да, такой лодочки, потом... Да, я думаю, люди после этого могут неправильно понять, подумать о Перу. Могут подумать, что это развитая цивилизованная Если страна. они сначала приехали в Лиму, а потом в Икитос забрал лакшери лимузин и привез сразу на яхту, минуя все остальные части. Я реально говорю, что вот, на самом деле это лодка, за которую ты, по идее, должен платить, но не знаю, почему-то она стоит как нормально. Как гамак. Гамак, да, но фишка в том, что в Перу как раз такая принципа, если ты платишь деньги, ты Ну да. с очень вежливыми перуанцами на лодках, которые блядь, комфортные, тебя никто не издевается, дети маленькие не ползают, по полу не собирают перед всю пыль, не кричат, ни пистерки не держатся. Нифига, они по 100 раз проверяют все. Я очень проверяю. Нет, самое главное, вот он открыл мой рот. Меня всегда это убивает в этих досмотрах. Я понимаю, что им надо сделать вид. Но вот он открыл мой рюкзак, ну достал он косметичку. У меня еще куча вещей. У меня там колчан, блядь, с дротиком. Не, ну слушай, Ну, в смысле... У тебя реально там колчан с дротиками? где, в этой? Так я. Ну, а чё? Мы от самых поранее везем, чё? Hola. Buenas noches. Y bueno, gracias. ¿Por qué 10? La mochila debajo del asiento. Катя, как спалось? Неудобненько. Слушай, ну вообще порция это мне нравится. Hola. ¿Qué migraciones? Perú. Perú. Ya su pasaporte, amigo. Leticia, saliendo. Где я, Катя, тебе помогу? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ey! Despacio, maricón. Va, Leticia, va. Ahí. Ahí, Santa Rosa. Сейчас дождь пойдет, и типа мы попадем под дождь на его лодочке. Да нахуй не уехали. Да? Ну ладно. Когда ты такие проблемы с кораллем, достал Hasta luego, sí. Tal vez nos vemos. Куда мы приплыли? Ну, я единственное, что знаю, что раньше здесь на трехграничье шел дикий наркотрафик. Ну, возможно, он и сейчас идет. Но раньше это было довольно опасное место, плюс это было место, где мигранты проходили нелегально. Но сейчас здесь столько туристов, что мне кажется, что все спокойно. Посмотрим. Держите меня, семеро. Хуёво. Почему так всегда везет? Ой, класс. Siempre tenemos suerte como así. Ah, ya vienes. Sí, sí. Ah. Ну, надеюсь, все будет окей. Gracias. Bueno, muchas gracias. Вы же все помните, какая у меня проблема была с перуанскими властями, что я угнал свой мотоцикл у них со штрафстоянки. Так вот, сейчас, когда я переходил границу, возникло небольшое сомнение, что меня могут на ней задержать. Но все прошло гладко. Отлично. Едем дальше. Погодь. Да, есть. Ребят, наконец-то мы приплыли
явно цивилизованная страна. Мы едем на место, которое называется Бока-де-Амакаяку. В Боке-де-Амакаяку нас должен встретить человек по имени Начо. Человек по имени Начо тут проведет к себе в общину. Община называется как Сан... Как называется община? Община называется Сан-Мартин, там живут индейцы Тикуна. И вот Начо один из индейцев Тикуна. Вот, он нас пересадит на свою маленькую лодку и вообще приедет. Вот, Надеемся, что Начо не пропадет. Не, ну да, надеемся, что Начо не пропадет. Вот. А так он поставит свою маленькую лодку и повезет к себе в этот самый свой Начо дом. ¿Esa necesita, no? Sí. Sí, sí. Bien, gracias.